ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះអូចាវ៉ាស្បាតំណាងឲ្យក្រុមទី2ឡើងមកបកស្រាយប្រធានបទ Web Security ហើយថ្ងៃនេះដែរសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺមានគ្នា8នាក់គឺខ្ញុំបុស្បាខណ្ឌដាវសេណែតកំចែងនីរ៉ាកំសាយដេវីតហើយនិងមុងចាចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមទៅការព្រះសិនយើងមកធ្វើការ introduction ទៅលើ web security សិន web security ហ្នឹងគឺជា foundation of safe digital interactions in the world where business and service rely on website and application protecting those platforms from cyber threats is a critical មានថាក្រុមហ៊ុនណាស្ថាប័នណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង website ឬក៏ application គឺត្រូវការពារplatform ទាំងអស់ហ្នឹងពីការពី cyber threat ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹង present អំពីការ explore common threats best practice ហើយនិង modern detective strategy មុននឹងទៅ explore web security យើងមកស្គាល់សិនថាអ្វីទៅគឺជា web security Web security involves the protection of website and web application from unauthorized access misuse modification or distractions ហើយវាហ្នឹងគឺ ensure that system ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការទុកចិត្តបានអាចប្រើប្រាស់បានហើយនឹង data របស់ user ហ្នឹងគឺវាមានសុវត្ថិភាពWeb security goal ហ្នឹងគឺវាមាន5ចំណុចគឺconfidentially ដែលវា provides authorization user from access sensitive information ហើយទី2 integrity គឺវា ensure that data ហ្នឹងគឺវាមិន modify by unauthorized actor ចំណុចទី3 availability keep web service up and running authorization confirm the identities of users authorization control access right to resource based on user role ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺយើងនិយាយពី common web security threat ហ្នឹងខ្ញុំលើកមកចំនួន4ចំណុចសិនគឺមាន SQL injection CSRF session hijacking file injection ហើយនឹងមានចំណុចបន្តទៀតហើយទីទៀតហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់នឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីចំណុចមួយចឹងចូលមកដល់ចំណុចទី1គឺចំណុច input validation and sanitation attacker ហ្នឹងគឺតែ outstand inject malicious input into form or URLs មានថា hacker ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើការ send inject malicious ទៅ attack ទៅលើ website ហ្នឹងតាមការ input ទៅលើ URL ហើយការ input ហ្នឹងវាអាច validate ទៅកាន់ server side ជំរាបសួរលោកគ្រូនាងខ្ញុំឈ្មោះអឿនសេណែតចំណុចរបស់ខ្ញុំនិយាយពី session management session ហ្នឹងគឺវាបានន័យថាវា store ទុកបន្តអក្សរនៅពេលដែល user login ឧទាហរណ៍នៅពេល user login ចូលទៅ app អីចឹងទៅ server បង្កើតបាន session ហើយវារក្សា ID ទុកនៅក្នុងរបស់ user តបមកវាបង្កើតព័ត៌មានក្នុង session ហ្នឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានតបមកទៀត user គឺនៅពេលដែល user ចូលទៅកាន់ប្រើប្រាស់ចង់ប្រើប្រាស់ app ឬក៏កម្មវិធីអីមួយអញ្ចឹង user ត្រូវតែបញ្ចូល email ឬក៏ password ហ្នឹងរបស់ user ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកំណត់កុំឲ្យគេឬកុំឲ្យអ្នក hacker ហ្នឹងវាងាយស្រួលក្នុងការ hack ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺ token ហ្នឹងផុតកំណត់នៅពេលដែល user log out ឈ្មោះតិចគឹមចែងមកនិយាយអំពី authentication and authorization
authentication ហ្នឹងគឺជា process នៃការកំណត់ថាតើ user ដែល access ចូលមក website របស់យើងហ្នឹងគឺជាអ្នកណាដោយវា verify ទៅលើ username email ឬ password របស់ user ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល user input email ឬក៏ password ត្រូវបានវា allow ឲ្យ user ហ្នឹង login ចូលទៅក្នុង website របស់យើងហើយ authorization ហ្នឹងគឺជាការកំណត់ថាតើ user ដែល login ចូលទៅហ្នឹងមានសិទ្ធិអាចធ្វើអីបានខ្លះនៅក្នុង website របស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍បើ user របស់យើងដែល login ចូលទៅហ្នឹងគឺជា user ធម្មតាអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិបានត្រឹមតែ view លើ website របស់យើងឯងតែបើ user ដែល login ចូលទៅហ្នឹងជា admin គាត់មានសិទ្ធិ view មានសិទ្ធិ update ឬ delete ទិន្នន័យនៅលើ website ហ្នឹងបាន Hello teacher, my name is Tatcha. I will present about cross-site scripting or XSS. Cross-site scripting or XSS is one of the most common and dangerous web application vulnerability. It happens when an attacker injects malicious JavaScript code into a website and the code is then executed into another user's browser. There are several types of XSS, but the most common store XSS and reflected XXS. Stored XSS means the molecular script is permanently stored on the target server. For example, in a blog comment, a user profile, or a database. Every time another user views that content, the script runs in their browser. This can be used to steal cookies, perform actions as that user, or redirect them into a molecular site. Reflected XSS is different. The molecular script is not stored on the server. Instead, it's embedded in a URL, and when a user clicks that link, the script is immediately reflected back by the server into the browser and executed. Thank you for my presentation. I will send to next student. ជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះលើកឹមសាយថ្ងៃនេះខ្ញុំ present តពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺ actual injection អញ្ចឹងយើងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីគ្នាមិត្តព្រមក្រុមនិយាយពី authentication ហើយហ្នឹងចូល actual injection actual injection ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ technique មួយដែល user ប្រើបញ្ចូល code ឬក៏បញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុង form របស់យើងដើម្បីអាចឲ្យទាញយកទិន្នន័យពី database របស់យើងឬក៏អាចបំផ្លាញ database របស់យើងបានអញ្ចឹងអា actual injection ហ្នឹងគឺវាមានឧទាហរណ៍ដូចដោយ or 1 ស្មើ1អញ្ចឹងករណីហ្នឹងនៅពេលដែលយើង log in ឧបមាថានៅពេលយើងចង់ឲ្យ user log in ចូលក្នុង admin page admin dashboard អញ្ចឹងបើសិនបើគេដាក់តា or 1 ស្មើ1អញ្ចឹងគេអាចចាំឲ្យបញ្ចូល password ទេអញ្ចឹងគេអាចចូលទៅ admin របស់យើងបានហើយអាចធ្វើអីតាមចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយដើម្បីការពារអាហ្នឹងបាននៅក្នុង PHP យើងប្រើ PDO ហើយយើងប្រើ prepare statement ដើម្បីឲ្យការពារឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដូចមកខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមបន្តឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំសួស្តីលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះអឹមសុខាដែរថ្ងៃហ្នឹងឡើងមកនិយាយអំពី cross site request forgery ជា CSRS ជាការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យ browser របស់ user ផ្ញើ request ដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែល login វាអាចបញ្ចូល request ដូចជាលេខទូរស័ព្ទសម្ងាត់ឬបង់ប្រាក់ដោយប្រើ cookie នៅក្នុង browser ឧទាហរណ៍ user login ចូល website bank ហើយ hacker ផ្ញើ link ឲ្យចុចឬបញ្ចូល form browser ផ្ញើ request ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមាន cookie section វិធីការពារ cross site request token server បញ្ចូល token សម្ងាត់មក client ហើយ client ត្រូវផ្ញើ cookie វិញបើវាមិនត្រឹមត្រូវវានឹងបរាជ័យហើយកំណត់ cookie ជា same site ដើម្បីមិនឲ្យ browser ផ្ញើ cookie នៅពេលដែល request ពី website ផ្សេងទី3 double submit cookie server ផ្ញើ token ជា cookie និង client ផ្ញើ token វិញនៅក្នុង form ចំណុចរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចឹងខ្ញុំបោះស្វាឡើងមកបកស្រាយចំណុចបន្ទាប់ពីមករួមក្នុងរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតគឺចំណុចsecurity header security header ហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន4ចំណុចលើកមកនិយាយគឺ content security policy CFP ដែលវា control ទៅលើ resource ដូចជា script style image
ដែលនៅលើ browser ដែលវាថាយើងឃើញនៅលើ interface ហើយវា load ហើយនឹង execute ទៅកាន់ database or backend អញ្ចឹងH-frame options provides your size from being embedded in iframes or frame. State stand for security. We focus ទៅលើ browser HTTP we focus ទៅលើ browser HTTPS even sorry we focus ទៅលើ browser to use HTTPS ទោះបីជា user ហ្នឹងវា type HTTP ក៏ដោយ H content type option ហ្នឹងគឺវាបញ្ឈប់ browser ពីការទាយឬក៏ sniffing the content tab ចំណុចរបស់ខ្ញុំអស់ហើយជូនទូនទីទៅមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំបន្តមួយពីមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំម្ដងទៀតចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺនិយាយពីweb application firewall មានថាអាហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាសន្និសីទដើម្បីការពារ website យើងអញ្ចឹងដំបូងឡើយវាឆែកឧទាហរណ៍ថានៅពេលមាន form user បញ្ចូលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមាន login form ឬក៏ register form ហ្នឹងទៅអញ្ចឹង user អាចបញ្ចូល code ដែលថាប៉ះពាល់ដល់ database របស់យើងឬក៏ប៉ះពាល់ system របស់យើងអញ្ចឹងដំបូងឡើយវាឆែកនៅពេលដែលគ្រប់ request user send មកគឺវាឆែកថាតើ request ហ្នឹងល្អអត់គេមាន send code អីមកដើម្បីអាចប៉ះពាល់ដល់ system របស់យើងអត់បើសិនជាវាល្អយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យ user ចូលក្នុង website យើងបានឬក៏ចូលក្នុង system របស់យើងបានប៉ុន្តែបើសិនបើ request ហ្នឹងអត់ល្អទេវាថាវាជា bad request វាថាយើង block user ឬក៏ warn user នៅ mistake ឯមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងឲ្យអា web application firewall ហ្នឹងគឺវាចាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការ attack មួយចំនួនដូចជា XSS ដែលពាក្យពេញមកពីពាក្យថា cross site scripting ហ្នឹងទៅហើយចំណុចរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកនរគ្នាបានស្ដាប់ចូលទៅមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទយ៉នវិទខ្ញុំនឹងនិយាយតពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៀតចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយគឺទាក់ទងជាមួយនឹង secure coding practice អានេះគឺជាការសរសេរកូដដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយចំណុចដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយហ្នឹងគឺមាន3ចំណុចទី1ទាក់ទងជាមួយនឹង avoid hard code secret គឺជាការជៀសវាងការសរសេរកូដ password ផ្ទាល់ដាក់ទៅលើកូដដែលយើងបានសរសេរព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យ hacker ងាយស្រួលក្នុងការចូលមើលកូដដែលយើងសរសេរបានហើយចំណុចទី2គឺទាក់ទងជាមួយនឹង don't trust client side validate អាហ្នឹងគឺកុំជឿទៅលើ client side validate ព្រោះ hacker អាច disable code ដែលយើងសរសេរដើម្បីចូលមើល database យើងបានដោយងាយស្រួលដូច្នេះយើងត្រូវមាន server side validate ឧទាហរណ៍ Laravel request validate ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមុននឹងធ្វើការចូលទៅកាន់ database របស់យើងហើយចំណុចទី3គឺទាក់ទងជាមួយនឹង use security lighter and code review keep dependency update ចំពោះចំណុចនេះដែរគឺជាយើងគួរតែប្រើ lighter tool អ្វីទៅគឺជា lighter tool ហ្នឹងគឺជា tool សម្រាប់ធ្វើការរក warning ឬក៏ error code យើងហើយយើងគួរតែធ្វើ code review ដើម្បីជួយរក security error និងធ្វើឲ្យ code របស់យើងមានលក្ខណៈ standard ដើម្បីជៀសវាង deploy ឲ្យគេប្រើប្រាស់ជំរាបសួរគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះដុនសូនីរ៉ាខ្ញុំឡើងមកបកស្រាយចំណុចបន្ទាប់ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលចំណុចរបស់ខ្ញុំនិយាយពី penetration testing ហ្នឹងវាដូចទៅនឹង hacker ដែរដែលគេ hacking ទៅលើ system សម្រាប់ find security flaw ហើយ type របស់វាមាន2ដូច black box ហើយនិង white box ហើយ black box ហ្នឹងគេអត់ provide នៅ information ទេបានន័យថាយើង hack គេឆៅហើយតើតើនឹង white box វិញគេ provide នៅ information ដើម្បី log in ចូលហើយស្វែងរកនៅ
ចំណុចខ្វះខាតរបស់ system ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យឆាប់ឲ្យស្រួលយល់ដូចជាចោលហើយនឹងដូចជាចោលកោះផ្ទះអញ្ចឹងចោលវាអត់មានសោមានអីសម្រាប់ចូលផ្ទះហ្នឹងឯងតែវាបែរថាវាប្រើឧបករណ៍ដើម្បីកោះផ្ទះហ្នឹងចូលលួចរបស់បែរថាវាចូលកោះផ្ទះឆៅហើយអាវាយបោកហ្នឹងវាដូចទៅនឹងម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះវាមានសោមានអីសម្រាប់ចូលនៅផ្ទះរបស់គេហើយម្ចាស់ផ្ទះមានទូនទីអីគេមានទូនទីសម្រាប់ចូលមើលផ្ទះយើងថាមានចំណុចណាខ្វះខាតដែលងាយស្រួលឲ្យចោលចូលលួចអត់អញ្ចឹងត្រូវបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងដើម្បីមាន security កុំឲ្យផ្ទះយើងត្រូវចោលលួចហើយ tool ដែលគេប្រើហ្នឹងមាន Bob Suit OWASP ZAP ហើយនិង menu testing អញ្ចឹងចំណុចរបស់ខ្ញុំចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំសូមធ្វើការអរគុណទៅកាន់លោកគ្រូហើយនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលស្ដាប់អញ្ចឹងចំណុចក្រុមរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចប់ត្រឹមហ្នឹងអរគុណច្រើន